ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਗੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂਪਣਗੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਲਬ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ OPD ਸੇਵਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਅੱਜ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 17 ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਕੈਬ ਯੂਨੀਅਨ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਗ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ। ਉਚਾਨਾ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਿਕਟ, ਥਾਨੇਸਰ ਤੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਖੇੜਿਆ ਦਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਅਨਿਰੁੱਧ ਚੌਧਰੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ। ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਬੋਲੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਹੋਵੇਗੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ। ਵਿਨੇਸ਼ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਰਬਜੋਤ ਕੌਰ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆ ਲਿਸਟ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਰਅਸਲ 9 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਚਾਨਾ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਥਾਨੇਸਰ ਤੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ तो शाम तो अनिरुद्ध चौधरी ਨੂੰ मैदान च उतारिया गया है ते गनौर तो कुलदीप शर्मा टिकट दी गई है। नाल ही टोहाना तो परमवीर सिंह ते अपना भरोसा जताया गया है। बलराम डांगी ਨੂੰ महम तो टिकट दी गई है ते नांगल चौधरी तो मंजू चौधरी ਨੂੰ अपना उम्मीदवार बनाया गया है। बादशाहपुर तो वरदान यादव ते डाक खेडिया गया है। गुरुग्राम तो मोहित ग्रोवर ਨੂੰ मैदान च कांग्रेस पार्टी दे ਵੱਲੋਂ उतारिया गया है। जिक्रयोग है कि अनिरुद्ध चौधरी तो शाम तो बीजेपी उम्मीदवार श्रुति चौधरी के चचेरे भरा ने। इसी तरह उचाना तो उम्मीदवार बृजेंद्र सिंह चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ने जो हाल ही भाजपा छड़ के कांग्रेस पार्टी शामिल हुए सन। ते बृजेंद्र सिंह की माता उचाना तो ही भाजपा की टिकट तो विधायक रह चुके हैं। ते देर रात ही कांग्रेस के वालों अपनी सैकेंड लिस्ट जारी की गई है। इस तो पहले जिसे जिक्र करिए तो 32 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है कांग्रेस पार्टी के वालों जारी की गई सी। बीजेपी के वालों भी अपनी 67 यानी कि 67 उम्मीदवार चोण मैदान च उतार दिते गए ने। हालांकि चर्चावां हुण वेखिया होएगा कि जो आने वाले दिनों 5 अक्तूबर को असैंबली इलैक्शनस ने हरियाणा च 8 अक्तूबर को नतीजे ऐलाने जाएंगे। उस तो पहला हर सियासी पार्टी की जो सरगर्मी है तेज हो चुकी है। तो हुण कांग्रेस पार्टी के वालों अपनी दूजी लिस्ट देर रात जारी की। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੱਸ ਕੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 30 अगस्त को जिक्रयोग है कि सिंह साहिबाना की कत्तरता सी ते अकाल तख्त साहब की फसील तो ही जो आ गल आखी गई सी यानी कि सुखबीर सिंह बादल को तनखाइया भी उन्होंने दे वल्लों करार दिता गया सी। जिक्रयोग है कि अकाल तख्त साहब के जथेदार दे वल्लों कहा गया सी कि 2007 तो लैके 17 तक जिन्ने भी अकाली जो सरकार दा सिख चेहरा कैबिनेट मंत्री रहे ने वो अकाल तख्त साहब पहुंच के अपना स्पष्टीकरण देन। एक एक करके सारे मंत्री पहुंचेंगे। तो अज परमिंदर सिंह ढींडसा ते बीबी जगीर कौर जो अकाली दल सुधार लहर का हिस्सा ने, बागी धड़े का हिस्सा ने, अकाल तख्त साहब उत्थे पहुंचेंगे। तो इस विचाले अपना स्पष्टीकरण उन्होंने वालों जो है वो सौंपया जाएगा। जगीर कौर ने सलाहकार अते एग्जैक्टिव मैंबर का अहुदा छड्ड दिता है। तो अज बीबी जगीर कौर ते परमिंदर सिंह ढींडसा अकाल तख्त साहब उत्थे पेश होणगे ते अपना स्पष्टीकरण उन्होंने वालों सौंपया जाएगा। श्री अकाल तख्त साहब अगे हाज़री हुण तक ये चेहरे हो चुके हैं। तमाम तस्वीर तुसीं वेख पा रहे हो। इस दे विचाले तमाम तस्वीरां ने
ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਮੀਨ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ, ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ, ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆ ਫਰਮਾਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ 3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਓਪੀਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਓਪੀਡੀ ਸਹੂਲਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 3 ਘੰਟੇ ਆ ਓਪੀਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ तमाम ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਸ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਪੀਡੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਜੋ ਓਪੀਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ तमाम ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਸ 'ਚ 3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਓਪੀਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9, 10 ਅਤੇ 11 ਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਓਪੀਡੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਹੂਗਾ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ, 11 AM ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12, 13 ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਥਰਸਡੇ, ਫਰਾਈਡੇ, ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਓਪੀਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਲ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪੱਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਜੋ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪੀਟਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਪੋਸਟਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਜੀ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਟ ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਫੀਮੇਲ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਰਾਊਂਡ 50% ਕਾਡਰ ਜੋ ਹੈਗਾ PCMS ਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਸ਼ੋਰਡ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਜੋ 2021 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ 12 ਕਰੋੜ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। 28 ਕਰੋੜ ਹਲੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਹਾਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਨਹਈਆ ਮਿੱਤਲ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਹਈਆ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਨਹਈਆ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਨਾਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਨਾਤਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਲਈ ਭਜਨ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਹਈਆ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗਾ।
कि आप कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं? जी, मन में है, जल्द से जल्द करेंगे और जब करेंगे सबको पता लगेगा। एक बात तो सामने आई है कि बीजेपी द्वारा आपका जो पंचकुला से टिकट कटने के बाद में आप इस तरह का कदम उठा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना मैंने पंचकुला की बात करी थी, ना कोई टिकट कटने की बात है। मेरा मन है, जैसे हर नागरिक का एक विचार होता है कि मैंने कहीं जुड़ना है जाके, तो मेरा मन है वहाँ जुड़ने का। अच्छा, एक बात आप बताइए, जैसे आपने एक भजन गाया था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उस गाने के बाद में हर व्यक्ति आपको एक सनातनी के रूप में देखता था, तो क्या कांग्रेस में ज्वाइन होने के बाद में ऐसा नहीं लगता आपको कि लोग आपसे मतलब दूर होना पसंद करेंगे या दूर होंगे आपसे, कुछ ऐसा कुछ? देखिए, मैंने जो गीत गाया था वो मैं खुद सनातनी हूँ, तो इसलिए मैंने उसको प्रमोट किया है। कांग्रेस में जाके मैं सनातन को प्रमोट करना थोड़ी ना बंद कर दूंगा। और दूसरी बात कि जो हमारे को सुनने वाले हैं या चाहने वाले हैं, उनसे ही हम लोग बनते हैं कलाकार, और उसी भावना को समझते हुए कि सनातन सिर्फ एक पार्टी से नहीं चलता। जिस भी जगह आप सनातन की सेवा करना चाहें आप कर सकते हो, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। और बात रही गाने की, तो गाना मैंने भाजपा के लिए नहीं गाया, वो सनातनियों के लिए, संत के लिए और भगवे के लिए गाया। हरियाणा में चुनाव अभी होने वाले हैं, अभी कुछ जो एक विनेश फोगाट है, बजरंग पूनिया है, उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन करी है, तो कब तक ज्वाइन करने का मानस है आपका? देखिए, अभी ऐसा कुछ मैं आपको बता नहीं सकता, और जब भी होगा जल्द से जल्द। बीजेपी के कुछ नेताओं से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे होंगे कुछ नेता भी आपसे? सब हमारे मित्र हैं, भाई हैं, सबसे बात हो रही है, चलती रहती है चर्चा, अमूमन चलती रहती है बात। किसी के साथ कोई ये तो है नहीं कि हम मन मुटाव लेके फिर हम कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अपने मन की इच्छा है उसको ज्वाइन करने की, ज्वाइन करके आप लोग करेंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगा, बीजेपी से दूरी बनाने का रीज़न सबसे बड़ा क्या रहा है? बीजेपी से दूरी बनाने का कोई रीज़न नहीं है, कोई ना मैं पहले नज़दीक था, ना मैं अब नज़दीक हूँ, ना मैं कभी नज़दीक था। हाँ, बीजेपी के लोगों से मैं संपर्क में था क्योंकि उनके कार्यक्रम करता था, मेरे गीत को सब सराहते थे और उनका थीम सॉन्ग वो बना। मैंने तो कभी उनके लिए स्पेशल गाना कभी नहीं बनाया, मेरी मन की भावना होती थी तो मैं वो बनाता था और लोगों तक पहुंचाता था। सनातन की बात अब पहले भी करता था, अब भी करता रहूँगा। मैं तो खुले मंच से बोलता आया हूँ कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी राम मंदिर बनाते तो मैं उनका भी नाम ले देता, क्योंकि हमें राम वालों से मतलब है, वो कहीं भी खोज के हम उनके लिए बोलेंगे, बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद में कहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छा है आपकी? कोई ऐसी मन की इच्छा नहीं है कि यहाँ से लड़ना है कि वहाँ से लड़ना है। अभी ज्वाइन करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਨਹਈਆ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। क्या होगा, कन्हैया मित्तल जी का मैं अभी देख रहा था, वो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। ये वही हैं जिन्होंने कहा जो राम को लाए हैं हमको लाएंगे। आप इससे अंदाजा लगाइए जिनकी भावनाएं हैं कितना निराश कुंठाग्रस्त हो रहे हैं भाजपा से मोह भंग हो रहा है उन सभी का जो भाजपा के साथ जुड़े थे। कन्हैया मित्तल कभी भी बीजेपी के प्रचारक नहीं रहे, उन्होंने सनातन का प्रचार किया है। आज भी वो सनातन के साथ खड़े हैं। सनातन यानी जो युगों युगों से जो एक धर्म जो है वो चला आ रहा है। तो इसलिए मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कन्हैया मित्तल कहीं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये आपके पास खबर होगी, मेरे पास कोई खबर नहीं है। ਤੇ ਚਾਲੇ ਇਸ ਚੁਣਾਵੀ ਦੌਰ 'ਚ ਕਨਹਈਆ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਦਾ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਕਠਹਿਰਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਨਹਈਆ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, महलों में राजा राम तुम पाओ जरा धर दो। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। क्या बात
क्या बात है, बहुत बहुत खूब, बहुत ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਜਨ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਜਨ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਧਰਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ है। 2021 ਚ नवंबर 'ਚ 26 नवंबर को मैं छत्तीसगढ़ में था जी, और वहाँ राम मंदिर बना है रायपुर में। तो दर्शन करके मैं निकला तो बड़ा सुंदर मंदिर था और बाहर चाहे तो लोग की चर्चा कर रहे सी, देखो सी राम नूं ले आए। मैं भी बह गया उत्थे, दूजा कहता नहीं इत्थे दे नेता भी लगे राम जी नूं लिआउण च। मैं कहा जदों इत्थे इदां दे नेता ने तो फिर पूरे देश च इदां दे नेता होने चाहिए। फिर मैंने लिखा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो मंदिर के ऊपर भगवे ही भगवे झंडे थे। तो दूसरी लाइन लिखी भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अच्छा मुझे ये नहीं पता था कि उसी समय यूपी में इलेक्शन है, ना मुझे ये पता था सीएम क्या होता है, कि ये क्या होता है, कि वो क्या होता है। बस राम जी की इच्छा थी, लिख दिया। वो ऐसा चला कि पूरे यूपी इलेक्शन में एक पार्टी ने अपने नाल जोड़ लिया, अपने नाल जोड़ लिया। ना उन्होंने कोल कोई कॉपीराइट है इस गाने का, ना मैं उन्होंने तो कोई पैसा लिता है, ना एक गाने दे कॉपीराइट भी मेरे को नहीं। तो जेड़ा मर्जी चलावे भजन सारे दुनिया में मैं किसी को भी मना कर सकता हूँ, दो लोगों को मना नहीं कर सकता। एक वो आदमी जिसने पहला फूल रामलला को चढ़ाया और दूसरा वो आदमी जिसने दूसरा फूल रामलला को चढ़ाया। पहला फूल चढ़ाया नरेंद्र मोदी जी ने, दूसरा चढ़ाया योगी जी ने। अगर ये दो आदमी मुझे फ़ोन करते हैं कि आपने ये काम करना है तो उसको मना नहीं कर सकता, चाहे वो टिकट छोड़ो मुझे पाकिस्तान में भी जाके बोले ये काम है तो कराऊंगा। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ। ਅੱਜ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ 54ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਇਸ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ 54ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਟਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਠ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਹੁੰਦੀ। ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਤਿੱਖਾ ਬਿਆਨ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲੋਂ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖ ਕਿ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਾਲਾਂ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਦਾੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਦਾੜੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਇਹ ਦਾੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਪਾਣੀਪਤ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣੀ, ਮੇਰਠ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪੱਗ ਤੇ ਦਾੜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਗ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਦਾੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਧੋਗਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਔਰ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਾਂਤ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਧੱਕਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਜਬ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ।